सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्री महालक्ष्मी अष्टकम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। शङ्खचक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी। सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी। सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। मन्त्रपूते सदा देवी मन्त्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी। योगदे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। योगदे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे। महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी। परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते। जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा।
एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनम् एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धन धान्य समन्वितम् द्विकालं यः पठे नित्यं धन धान्य समन्वितम् त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम् त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम् महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। இந்த புஸ்தகம் ஆரம்பிக்கும் நேரத்திலேயே நாங்கள் தத்துவ விவேக பிரகாரம் வக்ஷ்யாமஹ, தத்துவ விவேகத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் அதனுடைய முறையை பற்றி எவ்வாறு செய்ய வேண்டும், உண்மை பொருளுடைய தன்மையை பற்றி முறையாக எவ்வாறு விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றோம் என்று இந்த புஸ்தகமானது ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னார். எதற்காக? முமுக்ஷூனா ஹிதார்த்தாய, முமுக்ஷு மோட்சம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்ற சாதகனுக்காக, முமுக்ஷுக்களுக்காக, அவர்களுடைய நன்மையின் பொருட்டு இந்த நூலானது தத்துவ விவேக பிரகாரம் வக்ஷ்யாமஹ. அப்போ மாணவன் உண்மையா என்ன என்கின்ற கேள்வி எல்லாம் கேட்டார். குரு அதற்கு எல்லாம் பதில் கொடுத்தார். ஆத்மா சத்தியம் தத் அந்யத் மித்யா இதி. அப்போ ஆத்மானா என்ன, அனாத்மானா என்ற எல்லாம் விசாரமானது முழுமையாக மாணவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்குண்டான அதிகாரித்தன்மையும் முதல் தலைப்பாக கொண்டு விவேகம், வைராக்கியம், சம தம உபதம திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா சமாதானம் முமுட்சுத்துவம் என்கின்ற 4 சாதனங்கள். அதன் பிறகு தத்துவ விசாரம், ஆத்மாவை பற்றின விசாரமானது, அனாத்மாவை பற்றின விசாரமானது 2வது தலைப்பாக வந்தது. 3வது தலைப்பு உலகத்தை பற்றியும் ஜகத்தை பற்றியும் ஜகத்தினுடைய படைப்பை பற்றியும் அதை படைத்தவராக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனை பற்றியும் முழுமையாக விசாரம் நம்மால் செய்யப்பட்டது. இதன் மூலமா நமக்கு என்ன கிடைத்தது? இந்த ஞானத்தின் மூலமா ஜகத்தினுடைய லட்சணம், ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம், ஜீவனுடைய லட்சணம், அனாத்மாவுடைய லட்சணம், இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதனாலே நமக்கு என்ன கிடைத்தது? கடைசியிலே 4வது தலைப்பை முடிக்கும் போது குரு இவ்வாறு சொல்லி முடித்தார். நாம் பார்த்தோம். ஏவம் பிண்ட பிரம்மாண்டயோகோ ஐக்கியம் சம்பூதம் சம்பவதி, ஏற்பட்டது. பிண்ட பிரம்மாண்டயோகோ ஐக்கியம். பிண்டம் என்றால் நாம் நம்முடைய சரீரம், தனிப்பட்ட ஒரு சரீரம். பிரம்மாண்டம் என்றால் எல்லா சரீரங்களும். அண்டம் என்றாலே உலகம், பிரம்மாண்டம் என்றாலே அனைத்து உலகங்களும். எல்லாம் என்னதுன்னா இரண்டும் ஒன்றுதான். பிண்ட பிரம்மாண்டயோகோ ஐக்கியம் சம்பூதம். இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல என்று குரு கடைசியில முடிக்கிறார். ஐக்கியம், இரண்டும் ஒன்றுதான். இரண்டும் ஒன்றுதான்
எப்படி இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அடுத்த தலைப்புக்குள்ளே போவதற்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். இரண்டும் ஒன்றுதான். பிண்ட பிரம்மாண்டயோகோ. நாம் நம்முடைய வசிக்கக்கூடிய இருப்பிடத்தை, வீடு அல்லது வேலை வாழக்கூடிய இடத்தை நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? அலுவலகம். அல்லது நாம் எங்கேயாவது போய் வெளி இடத்துல போய் தங்கினோம் என்று சொன்னால் அறை. இப்போ இதெல்லாம் என்னது என்றால், வீட்டுக்குள்ளே நான் இருந்தாலும் சரி, அலுவலகத்துக்குள்ளே நான் இருந்தாலும் சரி, ஒரு அறையிலே நான் இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஒரு மால் அப்படின்னு சொல்றோம், வியாபாரம் நடக்கக்கூடிய இடத்துல நான், இதெல்லாம் என்னது? பெயர்கள் எல்லாம் விதவிதமா இருக்கு. ஆனா அது என்னடான்னா ஆகாரம். ஆகாசம்தான். ஆகாசத்தை தான் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? ஸ்பேஸ், இடைவெளி. இதைத்தான் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் என்றால் வேற வேற பெயரிட்டு அழைக்கும். எதனால இந்த பெயரிட்டு அழைக்கின்றோம்? ஆகாசத்துக்கு நாம் என்ன விதவிதமான பெயரிட்டு அழைக்கின்றோம் என்றால், வெளியில இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்தை, கொஞ்சம் கவனமா வாருங்கள், ரெண்டு வகுப்பு ரொம்ப முக்கியமானது. வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆகாசம். இப்போ வெளியில் இருக்கின்ற ஆகாசம் ஏன் சொல்லுகிறோம்? நாம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறோம் நினைச்சுக்கிறோம். அதனால வெளியில் இருக்கின்ற ஆகாசம் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதற்காக நமக்கு பேசும். ஆகாசம் ஒண்ணுதான் இருக்கு, ஆனா ஒன்றுதான் இருக்கு என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அப்ப நாம் என்ன பண்ணியாக வேண்டும்? வெளியில் இருக்கின்ற ஆகாசம், உள்ள இருக்கின்ற ஆகாசம், ரெண்டு ஆகாசம் இருக்கு. இப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு ஆகாசம் தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆகாசம் ஏகம் ஆகாசம் அஸ்தி அப்படின்னு நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எப்பொழுது ரெண்டாவது ஒண்ணு தெரிகிறதோ அப்பொழுதுதான் என்ன சொல்லி ஆகணும்? அது ஒரு ஆகாசம், இது இதனுடைய ஆகாசம். இரண்டு ஆகாசம் இருப்பதாக இப்போது நாம் புரிந்து கொண்டால், எதன் அடிப்படையிலே இந்த இரண்டு என்று பிரித்தோம்? வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்தையும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்தையும் பிரித்தது எது என்றால் ஒரு வடிவம். அந்த வடிவத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெயர். இப்ப அங்க என்ன வடிவம் இருக்கிறது என்றால் கட்டடம். ஒரு கட்டடம் என்பது இருக்கிறது. நிறைய செவரெல்லாம் எழுப்பி மேலே கூரை எல்லாம் போட்டு, சிமெண்டால் கூரை போட்டு நாம் என்ன பண்ணிவிட்டோம்? வெளியில் இருக்கின்ற கூரைக்கு மேலே இருக்கின்ற, நான்கு புறத்திலும் சவத்துக்கு வெளியிலே இருக்கின்ற, சுவருக்கு வெளியிலே இருக்கின்ற ஆகாசத்தை என்ன பண்ணிவிட்டோம்? உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்திலிருந்து பிரித்து விட்டதாக நினைக்கின்றோம், உண்டித்து விட்டதாக நினைக்கின்றோம், பிறப்பட்டதாக நினைக்கின்றோம். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? அதுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கும். இது இந்த அறை, இது இதற்குண்டான பயன்பாட்டுக்கு உண்டான அறை, இதுல படிக்கக்கூடிய காரியம் நடக்கும், இதுல சிந்திக்கக்கூடிய காரியம் நடக்கும், இதுல போகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய காரியங்கள் நடக்கும், இதுல சமைக்கக்கூடிய காரியங்கள் நடக்கும். அப்ப நாம் என்ன பண்றோம்? ஆகாசத்தை கூறு போட்டு, வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆகாசம், உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆகாசம் என்று ஆகாசத்தையே நாம் என்ன பண்ணிட்டோம்? விதவிதமாக பிரித்து பார்க்கின்றோம். இப்ப உண்மையிலேயே ஆகாசம் பிளவுபட்டிருக்கிறதா என்றால் இல்லை. ஆகாசத்திடத்திலே எந்த பிளவும், ஆகாசம்தான்
வீட்டுக்கு உள்ளும் இருக்கிறது, வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு அறையிலும் இருக்கிறது, வெளியிலும் இருக்கிறது. இப்ப இந்த ஆகாசம் ஒன்றா வேறு வேறா என்றால் ஆகாசம் ஒன்றே. ஒரே ஒன்றுதான் இருக்கு, ரெண்டாவது இல்லை. இப்போ இது அப்படியே நாம கொண்டு வருவோம். பிண்ட பிரம்மாண்டயோகோ ஐக்கியம் சம்பூதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிண்டமும் பிரம்மாண்டமும் ஸ்தூல தேகமும் என்னுடைய தனிப்பட்ட இருக்கக்கூடிய தேகமும் அண்ட சராச்சரம் முழுக்க இருக்கின்ற பிரம்மாண்டம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேகமும் வேறு வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றே. எப்படி இரண்டும் ஒன்று சொல்லுவீர்கள்? நாங்கள் தான் வேதத்தை எல்லாம் பார்க்கிறோமே, வித்தியாசத்தை எல்லாம் பார்க்கிறோமே, எப்படி நீங்கள் ஒன்றுன்னு சொல்லுவீர்கள் என்றால், இப்ப நாம ஸ்பேஸுக்கு போனோம். விதவிதமான பயன்பாட்டுக்குரிய அறைகளை நாம் பார்க்கிறோம் வீட்டுக்குள்ளேயே. வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அறைகள் விதவிதமான பயன்பாட்டுக்கு என்பதற்காக அறையும் வித்தியாசத்தோடு இருக்கிறது. ஆகாசமும் பிளவுபட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாமா? எப்படி நம்மால் ஆகாசத்தை பிளவுபட்டிருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாதோ, அதே போல பிண்டமும் பிரம்மாண்டமும் ஒன்றுதான். முதல்ல படைப்பை எடுத்துக்கிறோம். ஆகாசத்தை பொதுவாக பிரம்ம தத்துவத்துக்கு உதாரணம் கொடுப்பார்கள். இங்க நாம் அந்த ஐக்கியம் ரெண்டையும் ஐக்கியப்படுத்துவதற்காக என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? ஆகாசத்தை மறுபடியும் நம்ம ஆகாசத்தை ஆத்மாவை எடுத்துக்கொண்டு போவோம். அப்ப ரெண்டும் புரியும். இப்ப இந்த படைப்பு என்பது தோற்றம், என்னுடைய சரீரம், அந்த சராசரம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய சரீரம், இது ரெண்டும் வேறு வேறு என்ற ஒரு உறுதியான எண்ணம் எல்லாருக்கும். அந்த வேத பாவம், வேற்றுமை உணர்வு இருக்கிறதுனால தான் இரண்டும் வேறு வேறுங்கிற அந்த வேற்றுமை உணர்வு இருக்கிறதுனால நமக்கு வெறுப்பே வருகிறது, விருப்பமும் வருகிறது. அபிமானமும் வருகிறது, ஆசையும் வருகிறது, பொறாமையும் வருகிறது, பயமும் வருகிறது, பற்றுதலும் வருகிறது, பந்தப்பருவமும் வருகிறது, பந்தமும் வருகிறது, கோபமும் வருகிறது. ஏன்? நான் வேறு, என்னுடைய சரீரம் வேறு, மற்ற சரீரத்திலிருந்து என்னுடைய சரீரம் வேறுபட்ட சரீரம், அல்லது என்னுடைய சரீரத்திலிருந்து வேறுபட்டவை மற்ற சரீரங்கள். நானும் அதுவும் ஒன்று கிடையாது. நாம் எங்கிருந்தோ படைக்கப்பட்டோம், அவர்கள் எங்கிருந்தோ படைக்கப்பட்டார்கள். என்னுடைய சரீரம் இங்கிருந்து வந்தது, அவர்களுடைய சரீரம் எங்கிருந்தோ வந்தது. இரண்டுக்கும் வேறு வேறு மூலப்பொருள் தான் இருக்கிறது, வேறு வேறு காரணங்கள் தான் இருக்கிறது. இரண்டும் ஒன்றாக முடியாது, ஒன்று அல்ல. அதனால்தான் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள், எதன் அடிப்படையிலே இந்த வெறுப்பு வருகிறது, வேற்றுமை உணர்வு வருகிறது? சரீரத்தினுடைய வேறுபாட்டை கொண்டு, குணங்களுடைய வேறுபாட்டை கொண்டு, செயல்பாடுகளுடைய வேறுபாட்டை கொண்டு எவ்வளவு வேற்றுமைகள், எவ்வளவு பேதங்கள். இன்றைக்கும் வெளிநாட்டிலே எடுத்துக்கொண்டது என்று சொன்னால், இன்றைக்கும் கருப்பு வெள்ளை என்கின்ற அங்கும் இதே பேதங்கள் இருக்கிறது. இங்கே வந்தால் இங்கும் அதே பேதங்களை பார்க்கிறோம். எதன் அடிப்படையிலே? ஷரீர பேதத்தின் அடிப்படையிலே. இந்த ஞானம் மட்டும் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைத்து விட்டது என்றால், முதல்ல நம்மிடத்தில் இந்த வேத பாவம், வேற்றுமை உணர்வு, வேற்றுமை உணர்வு இருக்கிற சார்ந்து போது, அதனால என்ன வந்தது? வேற்றுமை உணர்வு இருக்கின்ற வரைக்கும்
மனதிலே எப்பொழுதும் வெறுப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும். வெறுப்பு இருக்கின்ற வரை நம்மால் உயர்வான விஷயத்தை நோக்கி பயணிக்க முடியாது, உயர்ந்த எண்ணத்தோட வாழ முடியாது, யாரிடத்திலும் அன்பு காட்ட முடியாது, என்னுடைய மனம் எப்பொழுதும் அமைதியாக இருக்காது. ரொம்ப சுலபமா சொல்லிடலாம். நம்ம எல்லோரிடத்திலும் அன்பு காட்ட வேண்டும், அன்பே சிவம், ரொம்ப அழகா சொல்லிடலாம். ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நாம் என்ன, பேதத்தோடு நாம் இருக்கின்ற வரைக்கும் நமக்கு அந்த ஒற்றுமை உணர்வு வருதல் என்பது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். ஒற்றுமை உணர்வை எப்படி கொடுக்கலாம்னு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முட்டாள் எல்லாம் சிந்திக்கிறார்கள் என்றால், எல்லோருக்கும் பதவி கொடுத்து விட்டார், எல்லோருக்கும் எல்லா வாய்ப்புகளையும் வாரி வழங்கி விட்டார், எல்லோருக்கும் நிறைய பணத்தை கொடுத்து விட்டார், எல்லோரும் சேர விட்டு விட்டார், ஒற்றுமை உணர்வை கொடுத்து விடலாம். அடிப்படையிலே நம்முடைய அறிவில் இருக்கக்கூடிய பேத உணர்வு தேகத்திலிருந்துதான் ஆரம்பிக்கின்றது, ஸ்தூல தேகத்திலிருந்துதான் ஆரம்பிக்கின்றது. அந்த பேத உணர்வு நீங்காத வரை நாம் எவ்வளவுதான் மேம்பட்டவர்களாக இருந்தாலும், பதவியிலே, புகழிலே, அதிகாரத்திலே, அந்தஸ்திலே, அறிவிலே, செல்வத்திலே எவ்வளவுதான் மேம்பாடும் மக்களால் மதிக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும், நம்மிடம் அந்த பேத உணர்வு இருக்கின்ற வரை நம்மிடமும் சந்தோஷம் இருக்காது, நம்மால் மற்றவர்களுடன் ஐக்கிய பாவத்துடன் பழக முடியாது. வேதாந்தம் எதுவோ நேரத்தை விரயம் செய்வதற்காக உண்டானது அல்ல, வேதாந்தத்தை நாம் ஏதோ இன்ஃபர்மேஷனுக்காக படிப்பது அல்ல, வேதாந்தம் என்பது பொழுதுபோக்குக்காக கற்றுக்கொள்வது அல்ல. முழுக்க முழுக்க நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆழமாக வேரூண்டு இருக்கக்கூடிய குறைபாட்டை நீக்கி சரியான ஒரு அறிவை கொடுப்பதன் மூலமாக உண்மையான பாதைக்கு அழைத்துக் கொண்டு. அதனால்தான் திருமூலர் சொல்றார், அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலா, அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிவிலார், அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே. இப்போ இங்க ஐக்கியத்தை ஸ்தூல பிண்ட பிரம்மாண்ட யோகோ ஐக்கியம் எப்படி ஐக்கியப்படுத்துவது? இப்ப நம்ம இடத்துல இருந்தே போகும். நம்மை பற்றி நாம் முறையாக கற்றுக்கொண்டு விட்டோம். அனாத்மா என்ன என்பது நமக்கு முழுமையாக நமக்கு சொல்லப்படும். 3 சரீரங்கள் நம்மிடம் இருக்கு. ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம். இந்த 3 சரீரங்கள் உடையவன் ஜீவன். நான் என்னிடம் 3 சரீரங்கள் இருக்கு. இந்த 3 சரீரம் எங்கிருந்து வந்தது அதையும் பார்ப்போம். ஸ்தூல சரீரம் பஞ்சீகிருத பஞ்ச மகாபூதைகீகிருதம் சத்கர்மஜன்யம் சுகதுக்காதி போக ஆயதனம் சரீரம் அஸ்தி ஜாயதே வர்ததே விபரிணமதே அபக்ஷீயதே வினஷ்யதி இது ஷட் விகாரவத் ஏதத் ஸ்தூல சரீரம். ஸ்தூல சரீரத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்தார். பஞ்சீகரணம் செய்யப்பட்டு பஞ்ச மகாபூதங்களால் உருமாற்றம் செய்யப்பட்டு நாம் செய்த புண்ணிய பாப வினையினாலே நமக்கு ஒரு சரீரமானது வர அது 6 விதமான மாற்றங்களை உடையது ஸ்தூல தேகம். அப்ப இந்த ஸ்தூல தேகத்துல என்ன இருக்கு? பஞ்சபூதங்கள் தான் இருக்கு. ஸ்தூல தேகத்தை முழுக்க முழுக்க இருப்பது பஞ்சபூதம். இப்ப இந்த பஞ்சபூதம் எங்கிருந்து வந்தது?
இப்போ சமஷ்டிக்கு போனோம். வியஷ்டியில என்னிடம் ஸ்தூல சரீரம் இருக்கிறது. இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு என்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல சரீரம் எங்கிருந்து வந்தது? பஞ்சீகிருதம் செய்யப்பட்டு வந்தது. பஞ்சீகிருதம் போன வாரம் பார்த்தோம். பஞ்சபூதங்கள் சமஷ்டியாக இருக்கின்ற சூக்ஷ்ம பஞ்சபூதங்கள், அதில் இருக்கக்கூடிய தாமச அம்சமானது ரஜோகுணத்தையும் சத்துவகுணத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டு தமோகுணமானது மேலோங்கி வந்து ஒரு ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை, சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை உற்பத்தி செய்கிறது பார்த்தோம். அப்போ சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல சரீரம் அத்தனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பிரம்மாஜி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல சரீரம் அத்தனையும் புள்ளில் இருந்து ஆரம்பித்து பிரம்மாஜி வரைக்கும் பார்த்த நம்முடைய சரீரம் ஒன்றும் அல்லவா. என்னுடைய சரீரமானது எல்லா சரீரத்தோடும் ஒன்றாக இருக்கின்றதா வேறுபட்டிருக்கின்றதா என்றால் அந்த உதாரணத்துக்கு போகும். ஆகாசம், உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆகாசம், வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அறையிலும் இருக்கின்ற ஆகாசம், வெளியில இருக்கக்கூடிய ஆகாசம் எவ்வாறு பின்னப்படாமல் அபின்னமாக இருக்கின்றதோ, பின்னம் என்றால் வேறுபாடு, பிளவுபட்டிருத்தல், அபின்னம் என்றால் பிளவுபடாமல், எப்படி வேறுபடாமல் பிளவுபடாமல் ஒன்றாக இருக்கின்றதோ அதே போல என்னுடைய ஸ்தூல தேகமும் தனிப்பட்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஸ்தூல தேகமும் சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்தூல தேகங்களும் அதற்கு மூலப்பொருள் எது? பஞ்சபூதங்களை தவிர வேறு ஒன்று கிடையாது. அதனால நீங்க ரொம்ப கவனமாக ஒரு விஷயத்தை கவனித்தீர்கள் என்றால், நம்முடைய பஞ்சீகரணம் செய்யப்பட்ட போது என்ன சொன்னார்? முதல்ல 5 பூதங்கள் ஒன்றாக இருந்தது. அந்த ஒன்றாக இருந்த பூதங்கள் பாதியாக பிளவுபட்டது. அதுல ஒரு பாதி அப்படியே இருந்தது. மற்றொரு பாதியானது கால்கால் பகுதிகளாக 4ஆக பிரிந்தது. அந்த 4 கால்கால் பகுதிகளானது மற்ற பூதங்களோடு இருக்கக்கூடிய கால்கால் பகுதியுடன் சேர்ந்து அரை பகுதியோட சேர்வதன் மூலமாக இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சமானது வந்தது. அப்போ அந்த பாதி பகுதி என்பது சமஷ்டி, கால்கால் பகுதியா சேர்ந்து அரை பகுதியா மாறுகின்றது அல்லவா, அந்த அரை பகுதியானது வியஷ்டி. அப்ப அந்த வியஷ்டியில யார் இருந்தாலும் சமஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய பாதி பகுதியும் இருந்தாக வேண்டும். அப்ப பாதி சமஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதமும் வியஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய, வியஷ்டி என்றால் தனித்து இருக்கக்கூடிய, சமஷ்டி என்றால் மொத்தமாக எல்லா சரீரத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களும் இந்த பஞ்சபூதமும் வியஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதமும் இரண்டும் சொரூபத்திலே, தன்னுடைய சொரூபத்திலே வேறுபட்டதாக இல்லை. இரண்டும் என்னுடைய சரீரமும் எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவனுடைய சரீரமும் ஸ்தூல தேகமும் வேறு வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றே. இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும், எல்லா பஞ்சபூதமும் ஒன்றுதான் என்றால் கட்டாயம் இந்த கேள்வி. அதையும் இங்க பார்த்துருவோம். ஏன்னா அதுக்கு காரணசேரத்துல பார்க்க போறோம், இருந்தாலும் இங்கே பார்த்துருவோம். ஏன்னா பிண்ட பிரம்மாண்ட யோக ஐக்கியம்னு சொல்லிட்டேன். என்னுடைய ஸ்தூல தேகமும் சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்தூல தேகமும் பஞ்சபூதத்தால் ஆனது என்றால் ஏன் இவ்வளவு வேதங்கள் பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றாக தோன்றினானே? ஏன் ஒன்று கருப்பா இருக்கிறது, ஒன்று வெளுப்பா இருக்கிறது, ஒன்று குண்டா இருக்கிறது, ஒன்று ஒல்லியா இருக்கிறது, ஒன்று நோயாய் இருக்கின்றது, ஒன்று புறமாக இருக்கு, ஒன்று நொண்டியாக இருக்கிறது, ஒன்று சூடாக இருக்கிறது, ஒன்று செவுடாக இருக்கிறது, ஒன்று பிறக்கும் போது இறந்து பிறக்கிறது, ஒன்று ஆரோக்கியம் குறைவாக இருக்கிறது. ஏன் இவ்வளவு வேதனைகள் சரீரத்தில்? ஏன்னா இதெல்லாம் சரீரத்தினோட குறைபாடுதான்.
அப்போ ஸ்தூல தேகத்துல ஏன் இவ்வளவு குறைபாடு? பஞ்சபூதம் ஒன்றுதான் என்றால் எல்லாருக்குமே ஒன்று போல பிரித்து வைத்து விட வேண்டியதானே? எதற்காக விதவிதமான வேதங்களோடு பிரித்து வைக்க? இந்த கேள்விக்கும் விடை நாம் எங்க போனோம்? நம்முடைய ஆத்மா அனாத்மா விவேகத்துல ஸ்தூல தேகத்துக்கு 2வது டெபினிஷன் என்ன கொடுத்தா? பஞ்சீகிருத பஞ்ச மகாபூதைகீகிருதம் சத்கர்ம ஜன்யம். நாம் செய்த கர்ம வினையினாலே, புண்ணிய பாப வினையினாலே உண்டானது இந்த சரீரம். அப்போ ஸ்தூலத்துக்கு அதனுடைய மூலப்பொருள் பஞ்சபூதம் தான். அந்த பஞ்சபூதத்தை வடிவமைத்து கொண்டு வருவது எது? அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கர்மவினை. அந்த கர்ம வினையின் மூலமாக இந்த சரீரமானது சமைக்கப்படுகிறது. வீட்டிலேயே எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். தோசை சாப்பிடக்கூடிய தோசையானது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வடிவத்துல, ஒவ்வொரு மாதிரியான விதத்துல தோசையானது வாக்கப்படும். மாவு ஒண்ணுதானே, கல்லு ஒண்ணுதானே. ஒருத்தர் சொல்றார், எனக்கு ரொம்ப ஊத்தாப்பத்தை போல இருக்க வேண்டும். அது ஒரு வடிவம். இன்னொருத்தர் சொல்றா, எனக்கு பேப்பரை போல மெல்லிசாக இருக்க வேண்டும். இப்போ இதெல்லாம் பெரியவர்கள். குழந்தைன்னு வருகின்ற நேரத்திலே தான் என்ன பண்ணுகிறார்? அந்த குழந்தைக்கு ஏற்ற சிறு வடிவத்திலே நான் இடுகிறார். இப்போ மூலப்பொருள் ஒன்றுதான். யார் யாருக்கு எந்தெந்த முறையிலே அந்த பொருள்களானது தேவைப்படுகிறதோ அதற்கு ஏற்ப உண்டான வடிவம், வண்ணம், அதற்கேற்ப உண்டான விதத்திலே அந்த பொருள் கொடுக்கப்படுவதை போல, யார் காரணம்? அந்த பொருளை செய்யக்கூடியவர்கள் காரணம் அல்ல. யாருடைய விருப்பமோ அதற்கு ஏற்ப அந்த பொருள். இது புரிந்தது என்றால் நம்முடைய சரீரமானது நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நாமே சமைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். இந்த பஞ்சபூதத்தை இப்படி ஒரு பஞ்சபூதம் எனக்கு கிடைத்தால் இந்த பஞ்சபூதத்தை கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இவ்வாறு அமைத்துக் கொள்வேன். சமைத்தது யாரு? என்னுடைய கர்ம வினை. அதற்கு ஏற்பத்தான் நமக்கு. அதனால்தான் இந்த கர்ம வினை இந்த தேகத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு இந்த தேகத்தை இயக்குகிறது. ஏன் கர்ம வினையானது ஸ்தூல தேகத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு இயக்குகின்றது என்றால், என்னுடைய கர்ம வினை இன்னொரு ஸ்தூல தேகத்துக்கு கிடையாது. இன்னொரு ஸ்தூல தேகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய கர்ம வினை என்னுடைய ஸ்தூல தேகத்துக்கு கிடையாது. என்னுடைய ஸ்தூல தேகத்துக்கு வியாதி வந்திருக்கின்றது என்றால் இன்னொரு ஸ்தூல தேகத்துக்கு வியாதி வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. என்ன அழகான படைப்பினுடைய தாற்பயம் பாரு. ஒரு ஸ்தூல தேகத்துக்கு வைத்தியம் என்றால் இன்னொரு ஸ்தூல தேகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவரவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்ப அந்த ஸ்தூல தேகமானது பஞ்சபூதமானது பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பஞ்சபூதம் என்ன பண்ணுகிறது? ஒரு வடிவமாக உருப்பெற்று அந்த வடிவத்திற்குள் இருந்து இயங்குவது யாரு? சத்கர்ம ஜன்யம். ஏன்னா நமக்கு ஒரு கேள்வி இருந்து கொண்டே இருக்கு, சதாசரமாக இருக்கு. ஏன் இறைவன் படைத்தான்? ஏன் இறைவன் படைத்தான்? ஏன் இவ்வாறு வேதங்களை படைத்தான்? ஆகாசமானது வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அறைக்குள்ளும் புகுந்து ஒவ்வொரு அறைக்குள்ளும் வேதத்தை உண்டு கொண்டிருக்கிறதா? என்ன ஏன் இந்த இவ்வளவு சிறு இடத்துக்குள்ளே அடைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள்? நாம தான் என்ன பண்ணிருக்கோம்? நம்முடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப ஆகாசத்தை கூறு போட்டு 12க்கு 16, 16க்கு 18
மாஸ்டர் பெட்ரூம், இவ்வளவு பெரிய கிச்சன், இவ்வளவு பெரிய டாய்லெட் பாத்ரூம், இவ்வளவு பெரிய பூஜா ரூம், இவ்வளவு பெரிய ஸ்டடி ஹால், நாம தான் கூறு கொடுத்துட்டோமே தவிர ஆகாசத்திற்கு எந்த கூறும் இல்லை. இங்க ஸ்தூல தேகம், எல்லாருடைய ஸ்தூல தேகமும் இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல. அடிப்படையிலே இரண்டும் பஞ்சபூதங்கள். பஞ்சபூதங்களிடத்துல ஏன் வேதம் வந்தது? சத்கர்மஜன்யம், நான் செய்த புண்ணிய பாப வினையினாலே வந்தது. அதனால்தான் அந்த அந்த புண்ணிய பாப வினையானது இந்த ஸ்தூல தேகத்தின் மூலமாக வெளிப்பட்டு சுகதுக்காதி போக ஆயத்தம், இது இருப்பிடமா இருக்கு. சுகத்தை துக்கத்தை, லாபத்தை நஷ்டத்தை, மானத்தை அவமானத்தை, பிரியத்தை அப்பிரியத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய இருப்பிடமாக இருக்கு. ஒருவர் அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவத்தை இன்னொரு ஸ்தூல வேகத்துல இருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவம் அவருக்கு இல்லை. அவருக்கு வேறான அனுபவம் இருக்கிறது, இவருக்கு வேறான அனுபவம் இருக்கிறது. காரணம் நாம் அங்க பார்த்த சத்கர்மஜன். அப்ப இங்க ஸ்தூல வியஷ்டியில இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல தேகமும் சமஷ்டியில இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல தேகமும் இரண்டும் அடிப்படையிலே பஞ்சபூதங்கள். இது முதல்ல ஆழம் புரியும். ஏன்னா தனிப்பட்ட ஜீவன் பிறக்கிறானே, விதவிதமான சரீரங்கள் பிறக்கிறது, விதவிதமான வண்ணத்தோட பிறக்கிறது, விதவிதமான தோற்றங்கள் வருகிறது, அழிந்து போகிறார்களே. சரீரம் பஞ்சபூதம், பஞ்சபூதம் தான் சரீரமாக உருமாறி வந்திருக்கிறது. என்னுடைய சரீரம் பஞ்சபூதத்தினுடைய உருமாற்றத்துக்கு பிறகு வந்திருக்கிறது. எல்லாருடைய சரீரமும் பஞ்சபூதத்தால் ஆனது. அந்த பஞ்சபூதத்துக்குள்ளே வேற்றுமை பார்க்கிறேனே, அதுக்கு காரணம் நாம் செய்த புண்ணிய பாபவினை. அடுத்த கேள்வி மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும், இந்த புண்ணிய பாப வினையானது எப்பொழுது என்னால் செய்யப்பட்டது, ஏன் செய்யப்படுது எல்லாம் வரும். அதெல்லாம் காரணசேஷம் வந்து வைத்து. இப்போ முதல்ல ஸ்தூல தேகம், பிண்டம், பிரம்மாண்டம், எல்லா தேகமும் ஒன்றுதான். பிண்ட பிரம்மாண்டயோகோ ஐக்கியம். சரீர நிலையிலே பஞ்சபூதங்கள் தான் இருக்கிறது. எல்லா பஞ்சபூதமும் ஒரே ஒரு பஞ்சபூதத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கின்றது. சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதத்திலிருந்து தான் தனித்தனி பஞ்சபூதங்கள் சரீரமாக வந்திருக்கின்றது என்றால், இந்த சரீரமும் எல்லா சரீரங்களும் பஞ்சபூதத்தை ஆதாரமாக கொண்டு பஞ்சபூதமாகவே தான் இருக்கிறது. இப்ப பஞ்சபூதத்தின் அடிப்படையிலே நான் என்ன பண்ணலாம்? ஐக்கியப்படுத்தலாம். என்னுடைய சரீரமும் மற்றவருடைய சரீரமும் வேறு வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றே பஞ்சபூதத்தின் அடிப்படை. இத சொன்ன உடனே நமக்கு விபரீதமான ஞானம் வந்துடக்கூடாது. நானும் ஒன்றுதான், பாம்பும் ஒன்றுதான். நானும் ஒன்றுதான், மதம் பிடித்த யானையும் ஒன்றுதான். அந்த சரீரமும் இந்த சரீரம் ஒன்றுதான். ஆயனாலே நான் போய் மதம் பிடிச்ச யானையை கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன்டானா, அல்லது பழம் எடுத்து ஆடுகின்ற பாம்பும் நானும் ஒன்றுதான். காரணம் அதுவும் பஞ்சபூதம், இதுவும் பஞ்சபூதம். நமக்கு தெரியும் அது பஞ்சபூதம் என்று, அதுக்கு தெரியாது நான் பஞ்சபூதம் தான். அது என்ன பண்ணுவோம்? நம்முடைய தேகத்தை கடிக்கும். அப்ப நம்ம அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி, வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி இருந்தால் நாம விளையாடலாம். ஆனால் அறிவின் அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, வேதங்கள் என்பது நம்முடைய பார்வையில் இருக்கிறது, பொருள்களிடத்திலே வேதங்கள். அதனால விலங்குகள் இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு சிங்கம் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், அதற்கு உணவு என்பது அதுக்கு முன்னாடி. அது யானையாக இருக்கலாம், பன்றியாக இருக்கலாம், மாடாக இருக்கலாம், மானாக இருக்கலாம், மனிதர்களாக இருக்கலாம். அதுக்கு தனக்கு தேவையான உணவு அங்கே இருக்கிறது, அவ்வளவுதான். அது உணவாகத்தான் பார்க்கிறதே தவிர வேற எந்த ஒரு
பேதத்தையும் அங்கே பார்க்கலாம். ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? இது ஆண், இது பெண், இவன் நல்லவர்கள், இவன் கெட்டவர்கள், இவன் யோகி, இவன் அயோகி, இவன் வெள்ளைக்காரன், இவன் கருப்பன், இவன் சிகப்பன், இவர்கள் என்னுடையவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் மற்றவர்கள். இந்த பேத பாவம் தான் நம்மை மீண்டும் மீண்டும் விருப்பு கூடக்கூடிய கர்மத்தை கொண்டு தள்ளுகிறது, பந்தப்படுத்துகிறது, மரண ஜனனத்தை கொண்டு வருகிறது. இந்த பேத திருஷ்டி போக வேண்டுமானால் முதல் ஐக்கியம் பிண்ட பிரம்மாண்டயோகோ ஐக்கியம். ஸ்தூல தேகமும் பஞ்சபூதத்தாலானது, சமஷ்டி ஸ்தூல தேகமும் பஞ்சபூதத்தாலானது. இதுல நமக்கு இன்னொரு சந்தேகம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்ப அடுத்த படிக்கு போவோம். ஸ்தூல தேகம் பஞ்சபூதத்தாலானது, 5 பூதங்கள். பூதம்னா என்னன்னு பஞ்சபூதம், சமஷ்டி பஞ்சபூதம். இரண்டாம் பஞ்சீகரணம் செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு ஸ்தூல பிரபஞ்சமானது உண்டானது, ஸ்தூல பூதங்கள் ஸ்தூல பிரபஞ்சமாக உண்டானது அப்படின்னு சொன்னார். அந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே நானும் என்னுடைய சரீரமும் ஒன்று, என்னுடைய சரீரமும் அதுல ஒன்றாக இருக்கிறது. அப்ப வேறு வேறு என்பது அல்ல, இரண்டும். சரி, இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த சரீரத்தை கொண்டு போய் ஸ்தூலமாக இருக்கின்ற வியஷ்டியாக இருக்கின்ற இந்த சரீரத்தை கொண்டு போய் சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல தேகத்தோட ஐக்கியப்படுத்தும். அவ்வாறு ஐக்கியப்படுத்துறதுதான் நம்முடைய மதத்துல பாத்தீங்கன்னா, சனாதன தர்மத்துல எல்லாமே ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்க. நமக்கு வந்து ரெண்டும் ஒண்ணுதான், இந்த ரெண்டும் வேறு வேறு அல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால ஏற்றுக்க முடியாது. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நமக்கு புரிய வைப்பதற்கு நம்முடைய பாஷையிலேயே பேசினார். என்ன பாஷை? நமக்கு வந்து இந்த அன்பு காட்டுதல் அப்படின்னா அவர்களுக்கு புரிகிறது. நாம இன்னொருத்தருக்கு அன்பு காட்டுவது, மற்றவர்கள் நமக்கு அன்பு காட்டுவது புரிகிறது. அப்போ உன்னை கடந்து இருக்கின்ற, ஒரு சரீரத்தை கடந்து இருக்கின்ற உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சரீரமும் இறைவனுடைய ரூபம்தான், இறைவனுடைய சரீரம் தான் இந்த உலகம் முழுக்க வியாபித்திருக்கிறது. ஆகினாலே இந்த சரீரத்தை கொண்டு போய் எல்லா சரீரத்தோடும் வைத்துக் கொண்டு எப்படி நீ உன்னை நேசிக்கிறாயோ அதே போல உலகத்தோட எல்லா சரீரத்தையும் நேசிக்க பழகு. இது நல்லா, இது ஏற்றுக்க ஈஸியா அப்படின்னு சொல்றோம். உன்னை மட்டும் நேசிக்காதே, உலகத்தை நேசினா நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்றது? இந்த சரீரம் இறைவனிடத்தில் ஈஸ்வரனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றது என்றால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டம் ஈஸ்வரனிடத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கின்றது. அந்த பிரம்மாண்டம் முழுக்க யார் இருக்கா? ஈஸ்வர சரீரமே இருக்கிறது. அதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாங்க, என் குணத்தான் தாளை உணர்ந்தா தலை. 8 குணங்களுடைய இறைவனை இந்த தலையானது வணங்காது போனால் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தாதார் இறைவனதை செய்தாரா? எப்படி இந்த சம்சார சாரத்தை விடுபட முடியும்னு கேட்கிறார். அப்ப இந்த உலகம் முழுக்க யாரா இருக்காரான்னா ஈஸ்வர தத்துவம் தான், அவருடைய சரீரம் தான் இந்த உலகம் முழுக்க ஸ்தூல பிரபஞ்சமாக வியாபித்திருக்கிறது. இதைத்தான் திருவள்ளுவரும் சொல்றார், இதைத்தான் ரமண மகர்ஷியும் சொல்லுகிறார், இதைத்தான் பக்தி கிரந்தங்கள் அனைத்தும் சொல்கிறது, இதைத்தான் கீதையும் சொல்ல போகிறது. நம்ம பார்க்க போகிறோம். அஷ்டமூர்த்தி பிருத் தேவ பூஜனம். இறைவன் 8 உருவமாக இருக்கின்றார். இப்ப ஸ்தூல பிரபஞ்சத்துல எதெல்லாம் வருகிறது? சூரியன், அதுவும் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் தான். சந்திரன், அதுவும் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் தான், ஸ்தூல வடிவம் தான். அதே போல எல்லா ஜீவராசிகளும், உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும், புல்லுல இருந்து ஆரம்பித்து பிரம்மாதி வரைக்கும் எல்லா சரீரங்களும் ஸ்தூல தேகம் தான். பஞ்சபூதங்கள் 5. 5 பஞ்சபூதங்களும், சூரியன் சந்திரன் 7, எல்லா ஜீவராசிகளும் 8. இந்த 8ம் சமஷ்டி ஸ்தூல சரீரம்,
அந்த 8ம் தான் என்னிடத்திலே ஸ்தூல தேகமாக வியஷ்டியில் இருக்கிறது. இந்த வியஷ்டி தேகமும் சமஷ்டி தேகமும் இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? என்னுடைய தேகத்தை நான் விரும்புவதை போல, என்னுடைய தேகத்தை நான் அன்பு காட்டுவதை போல, என்னுடைய தேகத்தை நான் பராமரிப்பதை போல, என்னுடைய தேகத்துக்கு நான் எல்லா போஷாக்கும் செய்வதை போல, உலகத்தில் உள்ள எல்லா தேகமும் ஈஸ்வரமயமாக இருக்கின்ற, ஈஸ்வரனுடைய தேகமாக இருக்கின்றது என்று பாவித்து நான் அன்பு காட்டுதல், பக்தி செய்தல், வழிபாடு செய்தல், தொண்டு செய்தல், சேவை செய்தல். யாருக்கு சேவை செய்கின்றேன்? எனக்கே, என்னுடைய தேகத்திற்கே நான் சேவை செய்து கொள்கின்றேன். இப்ப நாம என்ன சொல்றோம்? நான் இவருக்கு சேவை செய்கின்றேன், நான் இன்னாருக்கு சேவை செய்கின்றேன், நான் இந்த உடலுக்கு சேவை செய்கின்றேன். இது பேதபாவம் மாறி போயிடும். எப்ப எனக்கு சமஷ்டி வியக்தி ஐக்கியம் வந்து விட்டதோ அப்ப என்ன ஆயிடுறானா, என்னுடைய தேகமும் சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய எல்லா தேகமும் 2, 3 தான். அப்ப நான் யாருக்கு நான் கொண்டு பண்ணுகின்றேன்? எனக்கே நான் கொண்டு பண்ணுகிறேன். வெறுத்தால் என்னை நானே வெறுத்துக் கொள்கின்றேன், விரும்பினால் என்னை நானே விரும்பிக் கொள்கின்றேன். இதெல்லாம் சப்ஜெக்டுக்குள்ள இல்ல, இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் நிறைய கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக கொடுக்குறேன். காரணம் பிண்ட பிரம்மாண்டையோரோ முதல் படியாக ஸ்தூல சரீரம், சமஷ்டி ஸ்தூல பிரபஞ்சம், ரெண்டும் ஒன்றுதான். ரெண்டாவது நம்ம சூக்ஷ்ம சரீரம்னு பார்ப்போம். 17 பொருள்கள் பார்ப்போம். பஞ்ச ஞானேந்திரியாணி, பஞ்ச கர்மேந்திரியாணி, பஞ்ச பிராணாதய, மனश्च ஏகம், புத்திश्च ஏகா, சப்ததச கலாபிகி. 17 வஸ்துக்கள் கொண்டது சூக்ஷ்ம தேகம். இந்த சூக்ஷ்ம தேகம் எங்கிருந்து வந்தது? அபஞ்சீகிருத பஞ்ச மகாபூதைகீகிருதம் சத்கர்மஜன்யம் சுக துக்காதி போக சாதனம் சரீரம். அப்ப அங்கம் இந்த பஞ்சபூதத்திற்கு இந்த 17 வஸ்துவுக்கு மூலப்பொருள் அபஞ்சீகிருதம். பஞ்சீகரணம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக, ஸ்தூல பூதமாக வருவதற்கு முன்பாக சூக்ஷ்மமான தன்மையிலே இருந்த பூதம் ஸ்தூலமாக தோஷையாக வருவதற்கு முன்பாக மாவாக இருந்த நிலை. இப்ப புரிய நமக்குதா? ஸ்தூலமாக வருகிறது, உருவத்தோட தெரிகிறது. அது உருவம் மறைந்திருந்த இடம் சூக்ஷ்மம் மாவு. இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமானது எங்கிருந்து வந்தது? அபஞ்சீகிருத பஞ்ச மகாபூதைகி கிருதம். பஞ்சீகரணம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக இருக்கின்ற சூக்ஷ்ம பூதமாக இருக்கின்ற, வடிவத்துக்கு வராமல் எல்லா வடிவங்களும் மறைந்து இருக்கின்ற இடம், பஞ்சபூதங்களிடத்திலே மறைந்து இருக்கின்ற இடம், தோற்றத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக தோற்றம் எல்லாம் மறைந்திருக்கின்ற இடம் அபஞ்சீகிருத பஞ்ச மகாபூதைகீகிருதம். அதுல இருந்து என்ன வந்தது? 17 பொருள்கள் வந்தது. அப்ப நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம தேகம் பஞ்சீகரணத்துக்கு முன்பாக இருக்கின்ற சூக்ஷ்மமான பூதத்திலிருந்து வந்தது. சரி, இந்த பஞ்சபூதம் சூக்ஷ்ம சரீரமானது 17 உறுப்புகள் கொண்டது என்றால், இந்த 17 உறுப்புகள் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, சூக்ஷ்ம பூதங்களால் ஆனது என்றால், இந்த சூக்ஷ்மமான பூதமானது அங்க சமஷ்டிக்கு போவோம். அங்க சூக்ஷ்ம சரீரம் என்ன பார்ப்போம்? சமஷ்டி சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம், சமஷ்டி சூக்ஷ்ம பூதம். அங்க என்ன பார்த்தோம்? 19 வஸ்துக்கள் பார்த்தோம். ஞானேந்திரியாணி, கர்மேந்திரியாணி, பஞ்ச பிராணாதயா, மனஹா புத்திகி சித்தம் அகங்காரம். அந்த காரணம் 19 பார்த்தோம்.
இங்க ரெண்டையும் சேர்த்து 17+2 சேர்த்து சித்தம் அகங்காரம் சேர்த்தோம் என்றால் 19. அங்க 19 இருக்கிறது, இங்கும் 19 இருக்கிறது. ரெண்டும் இங்கிருந்து வந்தது பஞ்சமகாபூதத்தால் ஆனது. சமஷ்டியாக இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் பஞ்ச பிரபஞ்சத்தை உண்டு பண்ணி, அந்த பிரபஞ்சம் தான் இங்கே சூக்ஷ்ம சமஷ்டி வியஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய பூதமாக இருந்து கொண்டு 19 வஸ்துக்களாக இங்கும் இருக்கிறது. இங்க இருக்கக்கூடிய 19 அங்க இருக்கக்கூடிய 19 வஸ்துக்களும் இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றே. எதுவால் ஆனது? பஞ்சமகாபூதம், சூக்ஷ்ம பஞ்சமகாபூதம், சூக்ஷ்ம மகாபூதத்தால் ஆனது. சரி, சூக்ஷ்ம மகாபூதத்தால் ஆனது என்றால் ஸ்தூல தெய்வம் பஞ்சபூதமாக இருப்பதை போல சூக்ஷ்ம தெய்வம் பஞ்சபூதத்தால் தான் ஆனது என்றால் அங்கே ஏன் இவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருக்கிறது? மறுபடியும் அந்த வேறுபாடுகளுக்கு எல்லாம் காரணம் வேறுபாட்டோடு படைக்கப்பட்டவனா என்றால் அல்ல. அந்த வேறுபாட்டு காரணம் யாரு? மறுபடியும் நாம் அனாத்மாவுடைய சுரூபத்தை வர்ணிக்கும் போது என்ன சொன்னார்? சூக்ஷ்ம தேயத்துக்கு வரும்போது பஞ்சீகிருத்த பஞ்சமகாபூதைகி கிருத்தம் சத்கர்ம. நாம் செய்த புண்ணிய பாப வினையானது சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு சூக்ஷ்ம சரீரத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய கருவியாக. அதனால்தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் மற்றவர்களுக்கு இல்லை, மற்றவர்களுடைய எண்ணங்கள் நமக்கு. நம்முடைய சித்தம் மற்றவர்களுக்கு இல்லை, மற்றவருடைய சித்தம் நமக்கு இல்லை. நம்முடைய அகங்காரம் மற்றவர்களுக்கு இல்லை, மற்றவருடைய அகங்காரம் நமக்கு இல்லை. நம்முடைய ஞானேந்திரியங்கள் ஒரு விதமாக செயல்படுகிறது, மற்றவருடைய ஞானேந்திரியங்கள் வேறுமாக செயல்படுகிறது. நம்முடைய கர்மேந்திரியங்கள் ஒன்றாக செயல்படுகிறது, மற்றவருடைய கர்மேந்திரியம் ஒன்றாக செயல்படுகிறது. இதெல்லாம் எதன் அடிப்படையிலே என்றால் அவரவர்களுடைய புண்ணிய பாப வினைக்கு ஏற்ப உண்டான செயல்பாடுகளுக்கானே தவிர இதுல சரீரம் என்று நாம் பார்த்தால் வியஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரமும் சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரமும் வேறு வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றே. என்னிடமும் மனம் இருக்கிறது, மற்றவரிடத்திலும் மனம். என்னிடத்திலும் அறிவு இருக்கு, மற்றவரிடத்திலும் அறிவு. என்னிடத்திலும் அகங்காரம் இருக்கு, மற்றவருக்கு அகங்காரம். என்னிடத்திலும் சித்தம் இருக்கிறது, மற்றவருக்கும் சித்தம் இருக்கு. என்னிடத்திலும் ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் பிராணன் இருக்கு, மற்றவருக்கும் பிராணன். ஆனால் இவைகள் செயல்படுவதனுடைய தன்மைக்கு ஏற்ற வேதங்கள் தெரிகின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் பஞ்சபூதம் அல்ல, அதற்கு காரணம் படைத்தவன் அல்ல, அதற்குள்ளே இருந்து இயக்கக்கூடிய சத்கர்ம கண்யம். அதுதான் நமக்கு வேதமாக தெரிவதே தவிர, வேற்றுமையா தெரிவதே தவிர, உண்மை தன்மையிலிருந்து பார்த்தால், மூலப்பொருளிலிருந்து பார்த்தால் மூலப்பொருள்கள் ஒன்றே. இங்க சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம், சமஷ்டி சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம், யஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரம் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று இங்க என்ன சொல்றார்? பிண்ட பிரம்மாண்டையோடு ஐக்கியம். என்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரமும் சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சமும் இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல, இரண்டு. இதை எப்படி ஐக்கியப்படுத்துவது என்றால், எப்படி என்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை, என்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்திலே நான் எவ்வளவு விருப்பத்துடன் இருக்கின்றேனோ அதே போல சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம், சமஷ்டி சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம் என்று வருகின்ற நேரத்தை அதுவும் ஈஸ்வர சுரூபம் தான், ஈஸ்வரன் தான் அங்கும் இருக்கிறார் என்கின்ற அந்த எண்ணத்தோட கூடியவனாய் நான் ஐக்கியப்படுத்துதல். ரெண்டும் சூக்ஷ்ம சரீரம் என்னிடத்தில், வெளியில ஸ்தூல சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம். என்னிடத்திலே ஸ்தூல சரீரம், வெளியிலே ஸ்தூல பிரபஞ்சம். இரண்டும் ஒன்றுதான், இரண்டும் வேறு வேறு.
மூன்றாவது நம்ம என்ன பார்த்தோம்? காரண சரீரம் பார்த்தோம். காரண சரீரம் அதுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்தார்? அனிர்வாச்சிய அநாதி அவித்யாரூபம் ஷரீரத்வயஸ்ய காரண மாத்திரம் சத் ஸ்வரூப அஜ்ஞானம் நிர்விகல்பக ரூபம் இதஸ்தி தத் காரண சரீரம். இது நம்ம வியஷ்டி. சமஷ்டியில் என்ன பண்ணார்? காரண பிரபஞ்சம். காரண பிரபஞ்சம் வரும்போது எது வந்ததுன்னு சொன்னார்? பஞ்சபூதங்கள் வந்ததுன்னு. எங்கிருந்து பஞ்சபூதங்கள் வந்தது? சமஷ்டி பஞ்சபூதம். சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்திற்கும் ஸ்தூல பிரபஞ்சத்திற்கும் ஸ்தூல சரீரத்திற்கும் சூக்ஷ்ம சரீரத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற காரண பிரபஞ்சம் பஞ்சபூதங்கள் வருகிறது என்றால் பஞ்சபூதங்கள் எங்கிருந்து வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது பஞ்சபூதங்கள் நாம் பார்த்தோம். பிரம்ம ஆஸ்ரயா மாயா, பிரம்மனை சார்ந்து மாயானது இந்த பஞ்சபூதத்தை தோற்றுவித்தது. அதிலிருந்து பஞ்சபூதங்கள் உற்பத்தியாயின. அப்போ பஞ்சபூதங்களானது மாயையோடு சேர்ந்து மாயையால் படைக்கப்பட்டது. யாருடைய துணை கொண்டு படைத்தது? ஈஸ்வரன். பிரம்மனும் ஈஸ்வரனுடைய சக்தியும் சேர்ந்து மாயையினுடைய துணை கொண்டு பஞ்சபூதங்களை உற்பத்தி, காரண பூதத்தை உற்பத்தி செய்யும். இப்ப அங்க காரணபூதம், அந்த காரணபூதத்துல யாரெல்லாம் இருக்கா? ஈஸ்வரங்கிற ஆத்மாவுடைய சைத்தன்யம் இருக்கிறது, பிரதிபிம்பம். மாயா என்று சொல்லக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது. அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுகின்றது? பஞ்சபூதங்களாக வருகிறது. பஞ்சபூதங்கள் வேறு யாரும் கிடையாது, ஈஸ்வரனும் மாயாவுடைய சக்தியும் உருமாறியதுதான் காரணபூதம். ஈஸ்வரன் தான் மாயையுடைய துணை கொண்டு பஞ்சபூதத்தை தோற்றுவிக்கிறார். இப்ப அவர்தான் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சமாகவும் இருக்கார், அவர்தான் ஸ்தூல பிரபஞ்சமாகவும் இருக்கார். அது அப்படியே எங்க வருவோம்? காரண சரீரம் என்று வருகின்ற நேரத்திலே அந்த ஈஸ்வரன் மாயையினுடைய துணை கொண்டு சமஷ்டி காரண பூதத்தை உற்பத்தி செய்தார் என்றால், இங்கே காரண சரீரமானது இரண்டு சரீரத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது என்றால், இந்த இரண்டு சரீரத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற வஸ்து எங்கிருந்து வந்தது என்றால் வேற எங்கிருந்தும் வரவில்லை, ஈஸ்வரன் மாயை. அதுதான் இங்கே எப்படி வந்திருக்கிறது? அங்கே ஈஸ்வரன் மாயைன்னு சொல்றோம், இங்கே அதே சக்திய அவித்யா. மாயைக்கு இங்க ஒரு பெயர் கொடுக்கிறோம், அவித்யா. அதனாலதான் என்ன? அனிர்வாச்சிய அநாதி அவித்யா ரூபம்னு சொன்னோம். அங்க மாயான்னு சொல்றோம் சமஷ்டியில, இங்க என்ன பெயர் கொடுக்கிறோம்? காரண சரீரத்துக்கு அவித்யா ரூபம், அறியாமையுடன் கூடியது. அப்ப அங்க மாயை, இங்க அவித்யா. அப்போ இரண்டும் பெயர் தான் வேறு வேற பேரு தவிர சுரூபம் என்னது? மூன்று குணங்கள். மூன்று குணங்கள் தான் இங்கும் இருக்கிறது, அங்கும் மூன்று குணங்கள் தான் இருக்கின்றன. இங்கே மூன்று குணங்கள் அவித்யான்னு சொல்றோம், அங்கே அத மாயா அப்படின்னு சொல்றோம். அங்கே மாயா ஈஸ்வரனுடைய சக்தியாக இருக்கிறது, இங்கே அவித்யா ஜீவனை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறது. மூன்று குணங்களுக்கு உள்ளே ஜீவன் இருக்கிறான். அந்த ஜீவன் யாரானா? அந்த ஜீவன் யாரு? அந்த ஈஸ்வரன் தான் இங்கே ஜீவனாக வந்திருக்கிறான். எந்த ஈஸ்வரன்? பிரம்மனும் மூன்று குணமும் சேரும்போது சைத்தன்யம் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் அல்லவா? அதுதான் ஈஸ்வரன் பார்த்தோம் அல்லவா? அதே ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் இங்கே தனிப்பட்ட ஒரு சரீரத்துக்குள்ள வரும்போது
மூன்று குணமாக அறியாமையோடு வருகின்ற நேரத்திலே அந்த அறியாமையிலே விழுகின்ற அந்த ஒரு சக்தி என்ன பண்ணுகிறது? ஈஸ்வர தன்மையை மறந்து, அதை பார்க்க போறோம் அடுத்து வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ல, ஈஸ்வர தன்மையை மறந்து தன்னை ஜீவனாக நினைத்துக் கொள்கிறது. அதனால்தான் சத்ஸ்வரூப அஞ்ஞானம், தன்னை மறந்த நிலை. ஏன் மறந்தது? தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கு. ரஜோகுணம் சத்துவகுணம் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்ட தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கிறதுனால அதுல உண்மைத்தன்மை ஒளிர்ந்தாலும் உண்மைத்தன்மையானது பிரகாசிப்பது இல்லை, மலினப்பட்டிருக்கும். அதனால உண்மையை மறந்து நான் வேறு, உலகம் வேறு, நான் வேறு, ஈஸ்வரன் வேறு, நான் வேறு, எல்லோரும் வேறுங்கிற வேத பாவம் இருக்கிறது. அதை நீக்கி என்ன பண்றார்? இங்கே இருக்கக்கூடிய அறியாமையோட கூடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன், அங்கே மாயை ஈஸ்வரன் இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல. அங்கே அந்த காரண பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனும் மாயையும் எவ்வாறு பஞ்சபூதங்களாக உருமாறுகிறதோ அதே போல இங்கே அறியாமையும் அதில் விழுகின்ற அந்த ஆத்ம சைத்தன்யமும் ஜீவனாக உருப்பெற்று, ஜீவன் மூன்று குணத்தோட சேர்ந்து என்ன பண்றார்? இந்த சரீரத்தோட சேர்ந்து, சூக்ஷ்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தோட சேர்ந்து அபிமானித்துக் கொண்டு பிராஜ்ஞன் தைஜசன் விஸ்வனாக இவர் பிரபஞ்சத்தோட தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு வேத பாவத்தோட வாழ்கிறார். அங்கே ஈஸ்வரனுக்கு வேத பாவம் இல்லை. ஆகையினாலே ஈஸ்வரனே சூக்ஷ்ம சரீரமாகவும் இருக்கிறார், ஈஸ்வரனே ஸ்தூல பிரபஞ்சமாகவும் இருக்கிறார். ஈஸ்வரன் தான் எங்கும் இருக்கிறார். அங்க ஈஸ்வரனுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு. இங்க நமக்கு ஜீவனுக்கு அந்த ஞானத்தை அறிய விடாமல் தடுப்பது எது? இந்த அறியாமை. இதை எப்படி நீக்குவது? சாயங்காலம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ.